मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणालब्धये। तत्वार सूत्र में अपनी चर्चा काफी दिनों बाद जो आखिरी क्लास है थी, उस आखिरी क्लास में हमने अपनी चर्चा दर्शनावरणी कर्म पर चालू की। बराबर मति ज्ञानावरणी पूरा हुआ था और दर्शनावरणी कर्म को अपन को समझना। दर्शनावरणी कर्म के बारे में खास बात ये विचारने लायक थी कि दो जगह काम कर रहा है। कौन कौन सी दो जगह? पहली तो जीव के दर्शन गुण का घात, और दूसरी जो देखने की कैपेसिटी है यानी निद्रा। देखने की कैपेसिटी मतलब देखने की ताकत, और उसका घात करना मतलब निद्रा। तो दो चीजों का घात उस दर्शनावरणी कर्म के द्वारा होता है कि एक तो दर्शन गुणनी की जो ऊपर जो कर्म आवरण का काम करता है वो, और दूसरे नंबर जीव के देखने की क्षमता का घात ये दर्शनावरणी कर्म करता है। ठीक है, चल इसको थोड़ा अपन ऐसे समझते हैं, सूत्र देखते हैं, ज्यादा अच्छे से ख्याल में आएगा। चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम चक्षु और चक्षु अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्यान गद्यस्य स्यान गद्यस्य ज्ञान ग्रद्यस्य। बराबर कि 9 प्रकार का ये दर्शनावरणी कर्म होता है। कौन कौन से? सबसे पहले चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन चारों प्रकार के दर्शनों पर आवरण करने वाला। ठीक है, कौन कौन से चार दर्शन? चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल। इन चार दर्शनों पर आवरण करने वाला। फिर 5 प्रकार की निद्रा बता। हमें तो एक ही नींद पता है, एक ही प्रकार की नींद आती, लेकिन शास्त्रकारों ने हमारी नींद को भी 5 प्रकार से डिवाइड किया है। निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्यान गद्दी। और इन पांचों का कारण दर्शनावरणी कर्म का उदय है। जिस जाति के दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है उस जाति का जीव को निद्रा आदि आती। इसीलिए एक बार एक मेरे मित्र ने ऐसा मेरे से कहा कि पंडित जी प्रवचन में नींद आती है, क्या करूं? मैं नींद आती तो सो जाया करो, और क्या। नींद आती है तो क्या करूं? नींद आती तो सो जाया करो। अब तुम में अगर इतना होश होता कि तुम कर्म के उदय के सामने लड़ लेते तो लड़ लेते, लेकिन ऐसा होश ही नहीं है। होश नहीं है तो नींद आती है, और नींद आती है तो क्या करो फिर? जैसे ज्ञान का आवरण होता है तो जानते नहीं हो, ऐसी दर्शनावरणी कर्म का उदय होगा तो सो जाया करो। लेकिन उदय के चक्कर में स्वभाव को भूलना नहीं। मुझे नींद आती है इसके कारण मैं प्रवचन नहीं सुनूं, मुझे नींद आती है इसके कारण मैं स्वाध्याय नहीं करूं, पढ़ूं नहीं, ये बात ठीक नहीं। बहुत सारे लोग अब पढ़ते क्यों नहीं हूं? बोले पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है, पढ़ना छोड़ दो। ये कोई तरीका हुआ क्या? अरे भाई, नींद आ रही है तो कोई बात नहीं, पढ़ना चालू। मैं मेरे अनुभव से मैं आपको कहता हूँ, पहले भी कई बार मैं कह चुका हूँ कि जब मैंने जयपुर में एडमिशन लिया था तब मुझे प्रवचन चालू होता था और नींद चालू हो जाती। ऐसा लगभग लगभग दिवाली के टाइम तक था, लेकिन अंदर में खेद भी होता था। लेकिन क्या मालूम कैसा उदय था कि वो चल ही नहीं पाता था, टिक ही नहीं पाता था उसके सामने। लेकिन दिवाली के टाइम के बाद में अपने आप एक चमत्कार जैसा हो गया कि प्रवचन में नींद आना बंद हो गई। विश्वास नहीं हो करोगे, लेकिन फ्रॉम जून टू दिवाली इतने टाइम तक प्रतिदिन हर एक व्याख्यान में नींद आ गई, दोनों टाइम। और दिवाली के बाद से पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद से लेकर आज तक, मतलब 2000 से लेकर आज 2022 चल रहा है, तब तक शायद ही है किसी प्रवचन में मुझे झोंका आया।
समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्या है, रुचि की बात करोगे तो उस समय भी थी, लेकिन नींद आते हुए भी खेद भाव था, लेकिन उदय प्रबल था, उदय प्रबल था, तो वो उसके कारण वो टिक नहीं पाता था। लेकिन धीरे धीरे स्वाध्याय किया, उदय मंद हुआ, यहाँ ज्ञान बढ़ा, तो अपने आप जागृति आ गई। बराबर। इसीलिए उदय के सामने, कर्म के उदय के सामने नतमस्तक होना ये जीव को शोभता नहीं। अगर आपको यथार्थ में ये समझना है तो थोड़ा सा कर्म आदि के उदय के साथ वेद समझने का अभ्यास है, पढ़ने का अभ्यास है, सुनने का अभ्यास है। नींद आ रही है तो आने दो, लेकिन रण छोड़ दास मत। मैं नहीं कहता कि सो जाओ, वो तो व्यंग में कहा था, लेकिन अगर प्रमाद आ रहा है तो कोई बात नहीं। पहले मुझे बड़ा ओड लगता था, कोई मेरे प्रवचन में सो जाता था ना तो ओड लगता था, ये कैसा सो गया है बताओ, समझ में नहीं आता, मैं इतनी बढ़िया समझदार की बात है। अब बोले अब आदत होगी। किसकी? सोने की नहीं, सोते हुए देखने की। फिर मैं जब भी कभी ऐसा होता है तो मैं मेरा याद कर लेता हूँ कि भाई अब बेचारा क्या करें, हैं? इच्छा है, रुचि है, तब तो सुनने आते हैं। बराबर। जैसे मुझे होता था कि अब आ जाता है, प्रमाद तो आ जाता है, उसमें क्या करें। लेकिन मूल बात यह है कि जिनको रुचि है और प्रमाद आ रहा है वो कम दोषी है, लेकिन जिनकी शक्ति ऐसी है कि वो जाग सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आ रहा है, वो बड़े दोषी, ज्यादा दोषी। बराबर ख्याल में आया? तो इस बात को थोड़ा समझिएगा। थोड़ा अपन समझते हैं 5 प्रकार की नींद क्या क्या होती है। इसके लिए नहीं कि अपने को वो नींद लाना है, अपने को इसीलिए कि नींद उड़ाना है। 4 प्रकार के आवरण यहाँ पे बताए। कौन कौन से 4 आवरण? चक्षु चक्षु अवधि केवल, और 5 प्रकार की निद्रा में निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला 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 और ध्यान गति। देखो अब क्या कहती है, थोड़ी समझने लायक बात। निद्रा का उदय क्या होता है? थकावट को दूर करने के लिए भ्रमण करते हुए रुकना, बैठना, गिरना। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, शरीर एक मशीन है, थकता है, तो थकने से बचने के लिए क्या करता है? थकने से बचने के लिए थोड़ा आराम करता है, बैठता है, 2 मिनट आड़ा पड़ जाता है। होता है कि नहीं होता? इससे क्या होती है कि शरीर, अच्छा नींद क्यों आती है ये तो वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। बराबर। एग्जैक्टली एक सिंपल अपन कहते हैं कि थकान को दूर करने के लिए नींद आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ज्यादा थक जाते तब भी नींद नहीं आती, और जो कुछ नहीं करते उनको भी नींद आ जाती। मानते कि नहीं मानते? मतलब अभी तक वैज्ञानिकों में इस बारे में बहुत सारी चीजों के मामले में अलग अलग मत चल रहे हैं। जैसे हिचकी क्यों आती है, बगासे क्यों आते हैं, नींद क्यों आती है, इसका एग्जैक्टली कारण क्या है सब लोग नहीं पकड़ पा रहे। जैन धर्म पकड़ के बैठा है, कोई निद्रा दर्शनावरणी नाम के कर्म का उदय होता है इसलिए नींद आती, क्योंकि लॉजिकली है। आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो आपको एक कारण अच्छा लगेगा कि थक जाते हैं तो नींद आती है। बराबर। लेकिन फैक्ट है कि नहीं है कि ज्यादा थक जाते हो तो नींद नहीं आती। होता कि नहीं होता? और जो बिल्कुल नहीं थकते, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनको और वो कुंभकर्ण के जैसे हो जाते हैं और सोते। बोले क्या करें, खाऊंगा, खा के क्या करूंगा, सो जाऊंगा, सो के उठ के क्या करोगे, फिर से खाऊंगा, फिर से क्या करोगे, फिर सो जाऊंगा। है? तो खाना सोना जो करते रहते हैं उनको भी नींद आ रही है। इसका ये मतलब है कि मात्र जो थकान से हमने नींद को जोड़ा है ये 100% सत्य नहीं। तो किससे नींद जुड़ती है? बोले नींद का मूल कारण जैन धर्म के अनुसार दर्शनावरणी नाम के कर्म का उदय होता है। ठीक है। अब वो कैसी होती है देखो, जब सिंपल आपको निद्रा नाम के कर्म का उदय होता है तब क्या होता है कि भ्रमण करते हुए, रुकते बैठते गिरते हुए आप थोड़े बहुत एक जैसे ना झोंका, नेफ, वो ले लेते हो, वो क्या कहलाती है? निद्रा। अब उससे बढ़कर क्या होती है? निद्रा निद्रा। निद्रा निद्रा क्या है? जैसे कई बार अपन कहते हैं ना, आखज नहीं खुलती हमारी, तो आखज नहीं खुलती। आम आम
उठी गया है पण आंख नहीं खुलती, ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, आंख कैसे नहीं खुलती, क्योंकि कभी ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं, उड़ गया हूं और आंख ना खुली। किन जिनके साथ होता है भगवान जाने। अब मतलब उनको क्या कहें अपन, कि जिनके पैर ना फटी बीमाई वो क्या जाने पीर पराई वाली बात है। कि भाई मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उठ गया हूं और आंख ना खुले। जनरली जब आंख खुल जाती है, मतलब नींद खुल जाती है, तो आंख भी खुल जाती है। तो और कई लोग कहते हैं कि आंख नहीं खुली, आंख नहीं खुली, तो पूछ नहीं रहा हूँ, कोई हाथ भी नहीं उठाना, बराबर। लेकिन ऐसा होता है कई लोगों के साथ, ऐसे कर करके खोलते हैं, भगवान जाने क्या होता है, लेकिन होता होगा, क्योंकि शास्त्र में एक ऐसा कर्म का उदय दिया है। कौन सा? निद्रा, निद्रा नाम का कर्म। ખુશીબેન બહુ હસો છો, કઈ સિક્રેટ ડિસ્ક્લોઝ થઈ ગયો કે એવું છે? હે, સમજાય કે નહીં? સર એવું થાય છે ઘણી વાર, એવું થાય છે ઘણી થાય વાર. છે, સારી વાત છે, મને આવું નથી થતો, નહીં થતો એટલે કઈ મારી સુપિરિયરિટી છે એવું કઈ નથી, આટલો સમજી લો ને કે આ જાતિનું કર્મ ઉદય મને નહીં રહેતો, નિદ્રાનો જ ઉદય આવતો હોય મોટા ભાગે, નિદ્રા નિદ્રા નામનો, કે આંખ ખુલી જાય, એના કરતા હજી આગળના છે ને, તો આ તો સેકન્ડ ગ્રેડની વાત, હજી થર્ડ ગ્રેડ, ફોર્થ ગ્રેડ, ફિફ્થ ગ્રેડ, બધી ગ્રેડ બાકી છે, બરાબર ને? હા, સેકન્ડ માં પણ આવ્યા છે, એ પણ ધન્યવાદના પાત્ર છે। હવે પ્રચલા કેવા છે? शोक, श्रम, मद से उत्पन्न, नेत्र कुछ उघाड़े हुए, सोना, ऊंघना। आ घणी वखत શું થાય, ક્યારે થાય ખબર છે? આ અમારા ઓફિસમાં ક્યારે જ્યારે જમીને બધા આવે ને, અને પછી જમીને પછી કામ કરવા બેસે ને, તો લગભગ બધાને એકાદ ઝોકો આવી જ જાય, સમજાય કે નહીં સમજાય? એને એને કહેવાય પ્રચલાનું। હું આમાં સામેલ છું, એવું નથી કે હું બહુ ગોળ આવ્યો છું, આમાં એકાદ મને આવી જાય એવું નિશ્ચિત। એટલે નિદ્રા નિદ્રાનો ઉદય નથી આવતો, પણ કામ કરતા કરતા જેને જેને કહીએ ને પાવર નેપ, કે તમે ભોજન કરીને આવો ત્યારે પછી કામ કરતા કરતા એક સેકન્ડ માટે તમને શું થાય કે નેપ જેવી આવી, એ કયો ઉદય કહેવાય? પ્રચલાનો। એને એને નિદ્રા કરતા તીવ્ર કીધું છે, પણ પ્રચલા નિદ્રા નિદ્રા અને પ્રચલા પ્રચલા કરતા મંદ, કારણ કેમ કે એની ડ્યુરેશન લાંબી નથી, એની ડ્યુરેશન લાંબી નથી, જેને કહેવાય જસ્ટ કાઇન્ડ ઓફ કામ કરતા કરતા જેમ અમુક એ છે કે સારું આ પ્રચલાનો ઉદય તમને કમ્પ્યુટર ચલાવતા ચલાવતા જ આવે, પણ આ પ્રચલાનો ઉદય જો ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા આવી જાય તો હે, તો પછી પછી બીજું કોઈ ઉદય નહીં આવે, પર્યાયનો ટાઈમ પૂરો, એક ઉદય એટલે વાર્તા પૂરી, હે સમજ્યા કે નહીં? આ કહેવાય પ્રચલાનો ઉદય। હવે આપણે ઘણી વખત ડ્રાઈવરનો દોષ કહીએ છીએ, બરાબર, પણ હવે ડ્રાઈવરનો દોષ કહીએ કે એને કર્મ ઉદયનો કહીએ કે પુરુષાર્થી મંદતાનો દોષ કહીએ, બરાબર, ખરેખર ભાઈ બને છે એ જ ન્યાય હોય છે। પછી જો હા એના કરતા ખતરનાક, હા બોલો એ દવાના અસરથી જે નીંદર આવતી હોય ડ્રાઇવિંગ કરતા કરતા, એ આમાં આવી જાય? શું? દવા ખાધી હોય, હા ઘેન જે ચડો, બરાબર, થયું તો નથી આવું કઈ ના, એટલે એ આમાં આવી જાય કે નહીં? આ કહેવાય કહેવાય આમાં કહેવાય, ટૂંકમાં અસામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં ઊંઘ આવી, અસામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં ઊંઘ આવી, એ પ્રચલાના કારણ થાય છે। રૂટીન જેવું નોર્મલ તમે ખાટલા ઉપર હો, સુવાની સિચ્યુએશનમાં હોય ને ઊંઘ આવે તો નિદ્રાનો ઉદય, પણ ચાલતા હાલતા હો, વાત કરતા હો, અમુક ટાઈમ નથી થતો કે વાતો કરતા કરતા ઊંઘી જાય આપણે, આ શું કહેવાય? આ પ્રચલાનો ઉદય કહેવાય। આ કયા કર્મ ઉદય કહેવાય? પ્રચલા। પણ એના કરતા અઘરો શું હોય? પ્રચલા પ્રચલા, નામ જ શું છે? પ્રચલ થી બી પ્રચલ, તો શું થાય એમાં? એમાં જોરદાર પરાક્રમો થાય। જો શું શું થાય છે? खड़े खड़े, बैठे बैठे, चलते चलते, पुनः पुनः नींद आए, એટલે આમ આમ ઉભા ઉભા સુઈ જાય, બેઠા બેઠા સુઈ જાય, હાલતા હાલતા સુઈ જાય, બાર બાર ઉગાડે, આમ અમુક ટાઈમે ના અમુક લોકોનો વિશેષ હોય, મારા એક મિત્ર હતો હોસ્ટેલમાં, એ રોજ 4 વાગ્યાનું અલાર્મ મૂકે અને રોજ 8 વાગે ઉઠે, અને પછી 4 વાગ્યા પછીની
દરેક 10 મિનિટમાં સ્નૂઝ કરીને રાખે, તો દરેક 10 મિનિટ પછી વાગે. એટલે મેં ભાઈ મારા ઉપર દયા કર, તને ઉઠવું 8 વાગે છે તો 4 વાગ્યાથી કેમ અલાર્મ વગાડ. આ ઘણી વખત તો મને એમ લાગે સ્નૂઝ નો સિસ્ટમ જેને ડેવલપ કર્યો ને આ જગતમાં સૌથી મોટો આળસી માણસ હશે. મારે પછી 10 મિનિટ પછી સુઈ જાય ને પાછું ઉઠે, પછી સુઈ જાય ને પાછું ઉઠે. આવું કે ઉઠવું તો એકવાર ઉઠી જાઓ અને સુવું હોય તો એકવાર સુઈ જાઓ. કેમ બીજા ઉપર અત્યાચાર કરો છો? પણ જો જ્યાં સુધી તમને જ્ઞાન ના હોય ને ત્યાં સુધી બધા તમને શત્રુ લાગે, અને જ્યારે તમને જ્ઞાન થાય ને ત્યારે તમને આવું ભાવ ના આવે. તમને આમ લાગે હવે શું કરીએ વિચારાનો. કયા કર્મનો ઉદય છે? કયા કર્મનો ઉદય છે? પ્રચલા. પણ આ મુદ્દા પ્રોબ્લેમ થાય ત્યારે તારો પ્રચલા મારો નિદ્રાને બગાડે છે. તારો કર્મનો ત્યારે સુધી રાખ તો વાંધો નથી, બરાબર? ખ્યાલમાં આવે? તો આ જે પ્રગાઢતા છે આવી નિદ્રાની વારંવાર આવે, ઘેન ચડે. આમ અમુક ટાઈમે નથી થતો કે બહુ શ્રમ કર્યા પછી આવું થાય, તો આ કયા કર્મ ઉદય કહેવાય? પછી પ્રચલા નામના કર્મ ઉદય છે. ઠીક છે, ડન? સારું. કોને આવડે છે? પણ તમને એવી બોલો કે આવડત ની વાત ચાલતી હોય, અહીંયા તો કર્મ ઉદય ની વાત ચાલે છે. એમાં શું નવાઈ છે? એ ના કરતા ભયંકર, બરાબર? સ્ત્યાન ગ્રદ્ધિ કયો કર્મ ઉદય છે? સ્ત્યાન. આ જો પ્રચલાના બીજા પરાક્રમ શું? મોઢામાંથી લાર પડવી. લાર ઘણા લોકો ના હોય ને, આમ સૂતા હોય પછી ચારે બાજુ મોઢામાંથી લાર પડે, હાથ પગ મારે, વાતો કરે, આમ બૂમો પાડે, માલ દે દો ઉસકો, માલ લે લો ઉસકો. નથી તો ઘણા લોકો આમ ઊંઘમાં વાતો કરે, બરાબર? સમજાય કે નહીં? આમ તમે લેટ નાઇટ સુધી જયારે વાંચતા હોય ને અને હોસ્ટેલમાં રહેતા હોય ત્યારે આવા બધા પરાક્રમો તમને ઘણા સંભળાતા. મને બહુ મોડો સુધી વાંચવાની ટેવ નથી રહી, પણ મારા ઘણા મિત્રો એવા હતા કે જે લિટરલી નાઇટમાં જ આખી રાત જ વાંચતા. એ રોજ સવારે કે તું રાતે આમ બબડતો હતો, તું આમ કરતો હતો, તું નસકોડા વગાડતો હતો, આમ કરતો હતો. ગજબ છે. આ નસકોડા એવા વાગે કે વગાડનારાને કઈ ખબર નથી પડતી, બાકી બધાને વાગે. સમજાય કે નહીં સમજાય? અને બીજા નંબરની વાત, સુનારાને ક્યારે ભાન નથી હોતો કે હું લઉં. અને બીજો કે તમે કાલે નસકોડા લેતા હતા, નસકોડા ખાતા હતા. ત્યાં મારો તો રાત્રિનું જમવાનું ત્યાગ છે, હું ક્યાં ખાવું? સમજ્યા? હા. એટલે એના સિવાય બાકી બધાને ખબર પડે. આ કયા કર્મ ઉદય કહેવાય? પ્રચલા જાતિના કર્મ ઉદય કહેવાય. પછી એના કરતા ભયંકર स्त्यान वृद्धि। वीर शक्ति विशेष होने से नींद में कठिन कार्य करना, उठा हुआ भी सोना. એટલે અમુક પિક્ચરો નથી કહેતા કે ભાઈ આમ હાથ ઉભું કરીને હાલતો લાગે, હાલવા માંડે, નદી પાર કરી લે, બરાબર? આ બધું જે થાય છે આ સ્ત્યાન વૃદ્ધિ નામના કર્મ ઉદયથી થાય છે, બરાબર? આવા કેસીસ અમુક ટાઈમે બને છે. તો કયા કર્મ ઉદયથી બને? સ્ત્યાન વૃદ્ધિ નામના કર્મ ઉદયથી. બરાબર? ચલો આગળ લઈ. રેકોર્ડિંગ આજે શરૂ કરી કે નથી કરી? ના, ચાલે છે ચાલુ છે. મને ડાઉટ થયો કે નહીં થયો. આમ પછી આવી રીતે દર્શનાવરણી કર્મના પ્રતાપો હોય છે. પછી દર્શન શું કહેવાય છે? ચક્ષુ. હવે દર્શનાવરણી કર્મની વાત આવી ને, દર્શન. જો દર્શન બતાવ્યું છે અને આ કેવી રીતે બતાવ્યું છે? કોના જેવું લાગે તમને? એની સંરચના આંખ જેવી લાગે ને? મિરર. હા, મિરર છે. પણ મિરર પણ કયા શેપ નું મિરર છે? આઈ શેપ નું મિરર છે, બરાબર? એટલે દર્શન જોડે કનેક્શન. ઠીક છે ને? શું કહે છે અહીંયા? ચક્ષુ દર્શન એટલે ચક્ષુ ઇન્દ્રિયથી જે મતિ જ્ઞાન હોય એ મતિ જ્ઞાનથી પહેલા જે સામાન્ય પ્રતિભાસ હોય એને શું કહેવાય છે? ચક્ષુ દર્શન. અને એના જે આવરણ કરનારો છે એનું નામ શું કહેવાય? ચક્ષુ દર્શનાવરણ. ક્લિયર? 3 વસ્તુ થઈ ગઈ એમાં, ચક્ષુ, દર્શન અને આવરણ. દર્શન એટલે સામાન્ય પ્રતિભાસ,
ચક્ષુ એટલે ચક્ષુ ઇન્દ્રિય થી થવા વાળો સામાન્ય પ્રતિભાસ અને એને આવરણ કરનારો ચક્ષુ દર્શન આવરણ. ઠીક છે, આ ચક્ષુની પરિભાષા બોલો બોલો, કોણ કહેશે? કોણ કહેશે? હા 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 બોલો. ચક્ષુ સિવાય બાકીના બધા ઇન્દ્રિયો. બીજી ઇન્દ્રિય દ્વારા થનારો સામાન્ય કઈ પ્રતિભાસ. કઈ ઇન્દ્રિય? સામાન્ય પ્રતિભાસ. રસ ઇન્દ્રિય, ઘ્રાણેન્દ્રિય, કર્ણેન્દ્રિય, રસ હા, સ્પર્શ અને 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 મન 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 એટલે આ ચક્ષુ દર્શનમાં મન શાંત, મને એ વસ્તુ કહેવાની. ઠીક છે ને? તો કેમ કે જો મનથી પણ જ્ઞાન હોય અને દર્શનનો નિયમ શું છે? જ્ઞાનથી પહેલા. શું દર્શનનો નિયમ કેવો છે? જ્ઞાનથી પહેલા. તો મનથી જે જ્ઞાન થતો હોય એ જ્ઞાનથી પહેલા પણ શું હોય? સામાન્ય પ્રતિભાસ હોય. અને એ સામાન્ય પ્રતિભાસને પણ શું કહેવામાં આવે? અચક્ષુ દર્શન. દર્શન. એના જે આવરણનું કામ કરે એને કહેવાય અચક્ષુ દર્શન આવરણ. બરાબર? દર્શનાવરણી આમ જોવા જાય તો બહુ ભોળો કર્મ છે. બરાબર? એ તમારા શું કહેવાય મોક્ષ માર્ગમાં કઈ બિગાડ સુધાર બહુ કરતો નથી. બરાબર? અને જ્ઞાનની ભેગા ભેગા ચાલે છે. ભાઈ તને ક્યાં જવું છે? ચાલ મને લિફ્ટ આપી દે. એટલે એનો પોતાનો કઈ વિઝન નથી, એનો પોતાનો કઈ ઓબ્સ્ટેકલ નથી. જેવો જ્ઞાન કરે નરી ગાયની સાથે જ્ઞાનનું અનુસરણ કરતો કરતો જાય છે. એટલા માટે દર્શનાવરણી કર્મના પરાક્રમોથી આપણે બધા દુઃખી થતા નથી. બરાબર? એટલા માટે આપણે એની કઈ બહુ ચિંતા કરવાની. ઠીક છે? હા ચાલો. અવધિ જ્ઞાન, અવધિ જ્ઞાન દર્શન. તો અવધિ જ્ઞાનથી પહેલા થવા વાળા સામાન્ય પ્રતિભાસ એ કહેવાય અવધિ દર્શન. અને એને આવરણ કરનારા જે કર્મ છે એને કહેવાય છે અવધિ દર્શનાવરણ. ઠીક છે? કેવલ જ્ઞાન, કેવલ જ્ઞાનની સાથે સાથે ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન, ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈન. બધામાં શું હતો? બધાના પહેલા પહેલા. અને જ્ઞાનમાં શું હતો? કેવલ જ્ઞાનની સાથે સાથે. જો કેવલ જ્ઞાનમાં ક્રમ નથી હોતો. કેવલ જ્ઞાનમાં શું નથી? ક્રમ નથી. અને ક્રમ નથી એટલે જે જીવને સામાન્ય અને વિશેષ બંને એક સાથે થાય, યુગપદ થાય, એમાં કઈ એમને વાંધો આવતો નથી. ક્લિયર? તો કેવલ જ્ઞાનની સાથે સાથે થનારા કેવો પ્રતિભાસ? સામાન્ય. હવે આમાં એક પ્રશ્ન એક્સપેક્ટેડ છે, કોઈ મને કરશે? બહુ સ્વાભાવિક છે, નેચરલ પ્રશ્ન છે કે અવધિ દર્શન લીધું, કેવલ દર્શન લીધું, ચક્ષુ અચક્ષુમાં મધી શ્રુત જ્ઞાન લઈ લીધા, એક જ્ઞાન વાંધો છે? હે શું વાંધો છે? મનપર્ય દર્શન કેમ નથી? બોલો હિતેનભાઈ. નહીં ખબર? વાંચ્યું છું. જો સાંભળો. હા વેરી ગુડ. બે કારણ. એક તો જે ટ્રેડિશનલી આપણે કહેવામાં આવે કે મનપર્ય જ્ઞાન આ ચક્ષુ દર્શનમાં સામેલ થઈ જાય છે. શું થઈ જાય છે? અચક્ષુ દર્શનમાં સામેલ થઈ જાય. બીજા નંબરની વાત, અચક્ષુ દર્શન એટલે મનથી થાય, એટલે મન અમુક અમુક શરીરના ચિહ્નો ઉપર જોઈને થાય. બરાબર? તો એમાં એ સામેલ થઈ જાય છે, અચક્ષુ દર્શનમાં સામેલ થઈ જાય છે. બીજા નંબરની એક વાત છે કે મનપર્ય જ્ઞાન શ્રુત જ્ઞાનના પછી હોય. જેમ શ્રુત જ્ઞાનના પહેલા મતિ જ્ઞાન હોય તો શ્રુત જ્ઞાનમાં દર્શન નહીં આવે. મતિ જ્ઞાન પછી શ્રુત જ્ઞાન હોય કે ના હોય? તો આ જ્ઞાન પછી જ્ઞાનની દશા. શું થઈ? જ્ઞાન પછી જ્ઞાનની દશા. મતિ જ્ઞાનમાં શું થયો? દર્શન પછી જ્ઞાનની દશા. એટલા માટે મનપર્ય જ્ઞાનમાં જે થયું એ જ્ઞાન પછી જ્ઞાનની દશા હોય
અને મન આ ચક્ષુ દર્શનમાં એ વસ્તુ સામેલ થઈ જાય છે. ઠીક છે, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? કઈ પ્રશ્ન મને પૂછો ને. શું કહો છો ભાભી? નહીં કઈ નથી. એ પૂછે છે કે ક્યાં વાંચ્યું એટલે એકચ્યુઅલી હું તત્વસૂત્રના પેજીસ વાંચતો હતો ને કદાચ એની એટલે બુક હતી એમાં વાંચ્યું. સારું મેં કીધું સારું. મન કરીને વાંચ્યું હશે, દર્શન નહીં વાંચ્યું કે દર્શન કેમ નથી આમાં. હા હા હા, એ સમજ્યા કે એ જ્ઞાન પછી જ્ઞાનની દશા છે. દર્શન પછી જ્ઞાનની દશામાં તો હોય દર્શન, પણ એ જ્ઞાન પછી જ્ઞાનની દશા છે. જેમ કે અવધિ મતિ શું કહેવાય, 4 પ્રકારના દર્શન થયા પછી મતિ જ્ઞાન થયો, અને મતિ જ્ઞાનના આધારથી પછી શું થયો? શુદ્ધ જ્ઞાન. ખ્યાલમાં આવે? એવી જ રીતે આવા શુદ્ધ જ્ઞાન પછી શું થાય છે? મનાપર્ય જ્ઞાન થાય છે. એટલા માટે એ મનાપર્ય જ્ઞાન માટે સ્પેશિયલ દર્શન કંઈ કીધું નથી. ઓકે, ક્લિયર દિનેશભાઈ? બરાબર. હવે જ્ઞાન और દર્શન ની વાત કરી. બહુ સિમ્પલ છે. પહેલા દર્શન પછી જ્ઞાન. અને કેવલી ભગવાનમાં શું થાય? દર્શન અને જ્ઞાન સાથે સાથે. પછી મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન ક્રમશઃ હોય, અને કેવલી ભગવાનના કેવા હોય? યુગપદ હોય. આપણા મતિ શુદ્ધ જ્ઞાન કેવા છે? 6 ઉપસમિક રૂપ હોય જ્ઞાન દર્શન, અને કેવલી ભગવાનના કેવા હોય? ક્ષાયિક. ક્ષાયિક અને 6 ઉપસમિક ખબર પડી? કેવી રીતે? કે આપણે કર્મનો ક્ષયોપસમ હોય ત્યારે જ્ઞાન વ્યક્ત થાય, દર્શન ગુણનો ક્ષયોપસમ હોય ત્યારે, અને કેવલી ભગવાનનો ક્ષય હોય ત્યારે. એટલે આપણું કહેવાય ક્ષયોપસમિક જ્ઞાન અને ક્ષયોપસમિક દર્શન. અને પહેલો કેવો છે? ભગવાનનો કેવલ છાયિક જ્ઞાન અને ક્ષાયિક દર્શન. છાયિક જ્ઞાન અને ક્ષયોપસમિક જ્ઞાનમાં શું ફેર પડે? એકમાં અપૂર્ણ હોય, એકમાં પૂર્ણ હોય. એકમાં નષ્ટ થાય, એકમાં સાદી અનંત કાલ સુધી એવો નો એવો રહે. ડન? બરાબર? આટલું અંતર પડે. આગળ લઈએ. હવે નેક્સ્ટ કર્મ શું આવે છે? વેદની કર્મ. બરાબર? તો વેદની કર્મ થોડુંક સમજીએ. સદ વેદે. બોલો સૂત્રનો. સત વેદે. સદ વેદે. સત વેદે. બરાબર? વેદની કર્મ 2 પ્રકારના હોય છે, સાતા વેદની અને અસાતા વેદની. થોડુંક સમજીએ. વેદની કર્મ શાસ્ત્રોમાં એના માટે બહુ સુંદર ઉપમા આપી છે. જુદા જુદા કર્મો હોય ને, જુદા જુદા કર્મો માટે જુદા જુદા ચિત્ર કહેવામાં આવ્યા છે. જ્ઞાનાવરણી માટે કીધું પડદાની ભાંતિ, કવર, કર્ટેન. દર્શનાવરણી માટે કીધું સમજ્યા? જ્ઞાનાવરણી માટે શું કીધું? જેમ કે કોઈને આમ હોય ને, દર્શનાવરણી માટે કવરની જેમ દર્શન ના કરવા દે. વેદની માટે ઉપમા આપી છે. કોઈ કહેશે મને? બોલો બોલો. તલવાર. હા, વેરી ગુડ. હા, હની જે શહેદ લપેટેલી તલવાર. એટલે શું હોય કે જેમ તમે નાઈફ હોય કે તલવાર હોય, સોડ હોય, એને શહેદમાં ડીપ કરો તો ઉપર ઉપર શું ચોંટી જાય? એમાં શહેદ. અને શહેદ ચોંટી જાય તો તમે આમ મોઢામાં રાખો તો શું થાય? તમને પછી મીઠું મીઠું લાગે, પણ પછી શું થાય? બોબડા. સમજ્યા? એ થોડાક ટાઈમ સુધી લાગે તમને મીઠું મીઠું, અને પછી કેવી હાલત થઈ જાય? બોબડાની જેમ. કઈ શબ્દ જ ના નીકળે. આવી જ સાતા વેદની હોય કે અસાતા વેદની, કોઈ પણ જાતનો કર્મોદય હોય, શરૂઆતમાં તમને એમાં અનુકૂળતા લાગે, પણ છેવટે તો એ બધા 4 ગતિના દુઃખ અને પરિભ્રમણનો જ કારણ બને છે. બને છે કે નથી બનતા? આપણે જેટલા પણ સંસારમાં રખડીએ છીએ
એમાં શું મૂળ છે? મોહની તો મૂળ છે જ, પણ મોહની કામ કોના થ્રુ કરે? મોહની સાતા સાતા સંયોગો, કે સારા સંયોગ મળે, નરસા સંયોગ આપણે ના મળે. આ જે સારાના ખોટાની ગણિત છે, એ સારાના ખોટાની ગણિત થી તો આપણે આખો સંસાર ચાલ્યો. એટલા માટે અહીં કીધું છે કે ચારો ગતિઓના જીવો આ વેદનીના ઉદયથી દુઃખી થાય છે. પછી સાતામાં શું થાય? બોલે સુખરૂપ અનુભવ થાય, અને આ સાતામાં શું થાય? દુઃખરૂપ અનુભવ થાય. પછી એક વસ્તુ તમને કહું, બહુ વિચારણીય છે, પેલા એટલો વાંચી લો. ઉપચારથી એટલે આગળની વાત શું કહે છે? ઉપચારથી એટલે યથાર્થ નથી, પણ આમ કહેવાય. શું કહેવાય? કે જ્યારે તમને સાતાનો ઉદય હોય ત્યારે તમને અનુકૂળ સામગ્રીઓ મળે, અને જ્યારે તમને અસાતાનો ઉદય હોય ત્યારે તમને પ્રતિકૂળ સામગ્રી મળે. પણ આવું કથન ઉપચારથી છે. કેમ કે વાસ્તવમાં જોવા જઈએ, કોઈ વસ્તુ સદાકાલ સાતા રૂપ રહેતી નથી, અને કોઈ વસ્તુ સદાકાલ અસાતા રૂપે રહેતી નથી. ખ્યાલમાં આવે? તમે એટલો વિચાર કરો, પંખા છે ને, પંખો, બરાબર? હમણાં જોરદાર ઠંડી પડતી હતી અમારા ઇન્ડિયામાં, બરાબર? તો કોઈ પંખા ચાલુ કરે તો કેવું લાગતું? જેમ કે કોઈ આતંકવાદી ગતિવિધિઓમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયો, ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી. હે એટલે પંખો 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 પંખો. હવે એ ત્યારે કેવો લાગતો હતો? પંખા ચાલવાનો એ સમયમાં 15-20 દિવસ પહેલા તમને મહાન અસાતાનો ઉદય. હવે સીઝન બદલાયો, મોસમ બદલાયો, હવે 15-20 દિવસની જ વાર છે. આમ તો શરૂ થઈ જ ગયો છે, બરાબર? પણ 15-20 દિવસ પછી કોઈ બંધ કરી દે પંખા, તો શું છે? પંખો બંધ કેમ કર્યો? પંખો બંધ કેમ કર્યો? એ પંખો વિચારો કન્ફ્યુઝ ને. ખ્યાલમાં આવે? આ દિનેશભાઈ નો પંખો મને દેખાય છે, જોઈએ મને દ્રષ્ટાંત યાદ આવે. એ પંખો વિચારો કન્ફ્યુઝ છે કે યાર હું અનુકૂળતામાં કારણ છું કે પ્રતિકૂળતામાં કારણ છું. કોઈ એક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ મારા સામે રજૂ કરો. પણ જેવો પંખામાં ચાલે છે એવો જ બધી વસ્તુઓમાં ચાલે. તમે રહો છો સંયોગને સાતાનો ઉદય અને ખોટા સંયોગને અસાતાનો. ખરેખર જોવા જઈએ, કોઈ સંયોગ સાચો ને કોઈ સંયોગ ખોટો હોતો જ નથી. તમારો મોહ જે તે સમય જેવો મોહ હોય એ પ્રમાણે તમને એમાં અનુકૂળતા ને પ્રતિકૂળતા લાગે. ખરેખર ખરેખર બોલો, ઘડપણ કેવો છે? અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ? જેવો તમે ફીલ કરો. તમે આવું પણ વિચાર કરી શકો કે સારું છે, ઘડાઈ ગયા. ઘરડા શું કહેવાય? ઘરડા નતા, એ ઘર વડા. ગુજરાતીમાં ઘરડા શબ્દ હતા ને, એ ઘરડા ક્યાંથી થયા? હે, એ ઘર વડા એટલે જે ઘરના સૌથી વડા છે, મોટા છે, એ ઘર વડા. હવે શું થઈ ગયા? ઘરડા. બોલો. બીજો શબ્દ છે બુઢ્ઢા. બુઢ્ઢા કેવી રીતે બન્યો? વૃદ્ધિ થઈ, વૃદ્ધિ થી થયો વૃદ્ધા, વૃદ્ધાથી બગડીને થઈ ગયો બુઢ્ઢા. એટલે ઘડપણમાં કઈ ઘટ્યું હોય એવું તો આપણો શબ્દ માનતો જ નથી. બુઢ્ઢા શબ્દ છે ને, બુઢ્ઢા કે બુઢી, જે આપણે ખરાબ ગણીએ છીએ, પણ એકચ્યુઅલમાં શું બતાવે છે? વૃદ્ધિને બતાવે છે. અને વાણિયાને વૃદ્ધિ ખરાબ લાગે એ વાણિયો જ નથી, એને ડીએનએ ચેક કરાવવું જોઈએ. જેને વધુ ખરાબ લાગે વાણિયા કેવી રીતે? પણ જ્યારે તમે જીવનને મોંથી જોશો તો તમને એમ લાગશે કે ઘડપણમાં ઘણું બધું છૂટી ગયું. પણ જ્યારે જીવનને તમે આત્મારાધના રૂપે જોશો તો તમને એમ લાગશે કે ઘણું બધું પરાક્રમ અંદરનું શાંત થઈ ગયું. યુવાવસ્થામાં જિમ્મેદારીઓ પણ એટલી હોય, ઈચ્છાઓ પણ એટલી હોય, કાર્ય કર્તવ્યો પણ એટલા હોય. જેમ જેમ તમે આગળ આગળ વધો ત્યારે ત્યારે શું થતું જાય? તમારા અંદરમાં
ઈચ્છાઓ પણ શાંત થતી જાય, પછી જિમ્મેદારીઓ પણ હટતી જાય, અને એ બધાથી શું થાય કે તમારા અંદરમાં અનુભવ વધે, જ્ઞાન વધે, સમજણ વધે, વૈરાગ્ય વધે. તો બધું વધી રહ્યો છે, તો જે વધે એ ખરાબ કેવી રીતે થઈ શકે? એ તો ભૂરિયા લોકોનો ટેમ્પલેટ છે કે અમારી એજ ના પૂછો, અમારી એજ ના પૂછો. જે ભારતીય પરંપરામાં એજ ને કોઈ ખરાબ ગણવામાં આવતો જ નથી. એનો દરેક અવસ્થાનો એક ચાર્મ હોય છે. અમે અનુભવી થયા છે, બરાબર. હવે આમાં જો તમે એક પોઈન્ટ ઓફ ભોગના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી એને સમજો તો તમને કેવી લાગે અવસ્થા? ખરાબ. પણ તમે આત્મા રાધનાના એંગલ થી જો તો તમને આ અવસ્થા કેવી લાગે? સારી. એટલે વેદની તમે આમ જનરલી લોકોને પૂછો તો એમ જ કહેશે કે ના ના, ગળપણ ખરાબ છે અને લડક પણ સારું છે, વ્યવસ્થા સારી છે. વિચાર કરો, એક સારો કામ બતાવતા હો જે કરતા હો યુવા થઈને, જે ગરડા થઈને વારંવાર યુવાની ઈચ્છા કરે છે, એ લોકોને હું પૂછું છું કે એવો કયો કામ તમે કરતા હતા એ અવસ્થામાં સારો, જેને લીધે તમે ફરી યુવા બનવા માંગો છો? ઈટ, ડ્રંક એન્ડ જલસા પાર્ટી. હે, વિચાર કરો. તો આ બધા માટે યૌવન છે. તો એના કરતા તો ગરડો શું પૂરું છે કેવાને મત. એના મતલબ હું એના ફેવરમાં છું એ નથી, હું યુવાનસ્થા અગેન્સ્ટ છું એમ પણ નથી. હું એમ કહું છું કે દરેક અવસ્થામાં જેવી રીતે તમે વેદન કરો એવું તમને ફીલ થાય. અને હું તો એક આઈડલ વાત કરું છું, બાળકની જેમ સરળતા, યુવાની જેમ સામર્થ અને વૃદ્ધની જેમ સમજ, જેના જીવનમાં દરેક ત્રણેય ફેઝમાં ચાલતી હોય, એ કમ્પ્લીટ લાઈફસ્ટાઈલને સમજે છે. શું કીધું? બાળકની જેમ સરળતા, યુવાની જેમ ઉમંગ, ઉત્સાહ, અને ગરડા વ્યક્તિના જેમ સમજણ, હોશ. જીવનના ત્રણેક ફેઝમાં એ વસ્તુ જેની સાથે ચાલતી હોય એ ક્યારે ઘરડો થતો નથી. કારણ કેમ કે એ ક્યારે યુવાન જ નથી થયો, એ ક્યારે બાળક જ નથી રહ્યો, એ હંમેશા સરખો જ રહ્યો છે. બરાબર. આવું આપણા અંદરમાં થાય કેવું